சர்ச் பெல், வாசல் மிஷன் 445 445 TNPSC, UPSC, bank exam, government jobs title, best reward. First we are going to discuss the matter in English and it continues in Tamil. So first read about the matter title and the description of the all in English first, then in Tamil. Government jobs are sacred and they are the best for the talented and the honest persons. To become a government employee in India, individuals generally have to meet a certain eligibility criteria which vary depending on the specific position and the administrative body. Generally, these include having a valid educational qualification, meeting age requirement, and passing relevant exams or interviews. Educational qualification. Most government jobs are required and they require at least a high school diploma. But many positions, especially at higher levels, require bachelor's degree or above higher than. Age limits. Government jobs generally have age limits with lower or upper age limits specified for the different categories of candidates: general candidates, OBC, SC, ST, etc. Exams and interview. Many government positions require applicants to pass competitive examination or interviews such as the UPSC Civil Services Examination, IAS, or other state level exams. Character and fitness. The candidate must also meet certain character and fitness requirements, including a clean criminal record. Citizenship. Apply for the job through the official recruitment process, which may include online application and other methods. Test and interview. Prepare for and take the required test or interviews. 6. Pass backward check. Pass background check. Many government jobs require candidates to pass a background check. 7. Serve with integrity. Once appointed, many integrity follow ethical guidelines and abide by the Central Civil Services contract rules. The government expects them to take effective actions to finalize their action, perform their functions without any imbalance, inconsistency, errors, omissions, etc. Those who serve the people honestly by devoting their skills and energy and time to the allotted areas by following the rules and regulations laid down by the government are called government employees. They take steps to improve the livelihood of the people, solve their complex situation, or to lead a normal, healthy, comfortable life. All their minds and activities are based on the government orders of the higher authorities. They can be called government employees. They receive support from the elders of the office. The government expects them to take effective steps to finalize their actions and perform their functions without any imbalances, contradictions, errors, and shortcomings, etc. Just above we gave all the description in English. This will be given in the description side of the video also.
Now we will go for Tamil translation. இப்போது நாம் தமிழில் சர்ச் பெல் வாசல் 445 டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நல்லதொரு வாய்ப்பு தமிழில் நாம் தர இருக்கிறோம். அன்புள்ள மாணாக்கர்களே, இந்த அரிய வாய்ப்பினை பெற முதலில் அரசு பணி என்றால் என்ன என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் இதற்கு சிரத்தை எடுத்து வேக வேகமாக படிக்க ஏதுவாக இருக்கும் என்பதால் இந்த பகுதியை நாங்கள் முதலில் தந்திருக்கிறோம். இதைத் தொடர்ந்து ஒரு 50-60 வீடியோக்களை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலுமாக அல்லது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் தர இருக்கிறோம். தொடர்ந்து பார்த்து அதன் மூலம் பயன்பெற உங்களை ஊக்குவிக்கிறோம். உங்களுடைய பகுதியை விரைவில் பெற எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் செய்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் சொல்கிறோம், கமெண்ட் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். இப்போது நாம் மேலே கொடுக்கப்பட்ட ஆங்கில பகுதியை தமிழில் தருகிறோம். அரசு பணி அது ஒரு புனிதமான ஒன்றாகும். அது திறமையுள்ளவர்களுக்கும் நேர்மையானவர்களுக்கும் மிக சிறந்ததோர் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த இந்தியாவில் அரசு ஊழியராக மாறுவதற்கு தனிநபர்கள் பொதுவாக சில அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அவை குறிப்பிட்ட பதவி மற்றும் நிர்வாக குழுவை பொறுத்து மாறுபடும். பொதுவாக இதில் செல்லுபடியாகும் கல்வி தகுதி, வயது தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் தொடர்புடைய தேர்வுகள் அல்லது நேர்காணல்களில் தேர்ச்சி பெறுதல் ஆகியவை ஆகும். கல்வி தகுதி பெரும்பாலான அரசு வேலைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு உயர்நிலை பள்ளி டிப்ளமா தேவை. ஆனால் பல பதவிகளுக்கு குறிப்பாக உயர்மட்டங்களில் இளங்கலை பட்டம் அல்லது அதற்கு மேல் பட்டம் தேவைப்படும். வயது வரம்பு அரசு வேலைகளுக்கு பொதுவாக வயது வரம்புகள் உள்ளன. வெவ்வேறு வகை தேர்வு எழுதுகிறவர்களுக்கு பொதுப்பட்டியலோ ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி முதலியனவையை சரிபார்த்து வயதை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம். தேர்வு நேர்காணல் பல அரசு பதவிகளுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் போட்டித் தேர்வுகள் அல்லது யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு ஐஏஎஸ் அல்லது பிற மாநில அளவிலான தேர்வுகள் போன்ற நேர்காணல்களிலும் தேர்ச்சி பெற்று இருக்க வேண்டும். குணமும் உடல் தகுதி தேர்வு எழுதுகிறவர்கள் ஒரு சுத்தமான குற்றப்பதிவு உட்பட எல்லா விதத்திலும் தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். குணாதிசயங்களில் மற்றும் உடல் தகுதிகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். குடியுரிமை இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் முறை அதிகாரப்பூர்வ ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை மூலம் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களும் இதில் அடங்கும். தேர்வு நேர்காணல் தேவையான தேர்வு அல்லது நேர்காணலுக்கு தயாராகி அவற்றை எடுக்கவும். பாஸ் பின்னணி சரிபார்ப்பு பல அரசு வேலைகளுக்கு வேட்பாளர்கள் பின்னணி சரிபார்ப்பில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். 7. நேர்மையுடன் சேவை செய்யுங்கள். நியமிக்கப்பட்டவுடன் நேர்மையை பேணுங்கள். நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுங்கள் மற்றும் மத்திய சிவில் சர்வீஸ் நடத்தை விதிகளை பின்பற்றுங்கள். அவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளில் இறுதி செய்வதற்கும் எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு, முரண்பாடுகள், பிழைகள், குறைபாடுகள் போன்றவற்றிலின்றி தங்கள் செயல்பாடுகள் செய்வதற்கும் ஒரு பயனுள்ள நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசாங்கம் அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறது. அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அதையெல்லாம் பின்பற்றி ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு தங்கள் திறமைகளையும் திறனையும் ஆற்றலையும் அர்ப்பணித்து உங்களது நேரத்தையும் மக்களுக்கு செலவழித்து மக்களுக்கு நேர்மையுடன் சேவை செய்பவர்கள்தான் அரசு ஊழியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் அவர்களின் சிக்கலான சூழ்நிலையை தீர்க்கவும் அல்லது இயல்பான ஆரோக்கியமான வசதி வாழ்க்கையை வாழவும் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்களின் மனம் மற்றும் செயல்பாடு அனைத்தும்
உயர் அதிகாரிகளின் அரசாங்க உத்தரவுகளின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்க வேண்டும். ஊழியர்கள் என்று அழைக்கப்படலாம், ஆனால் அவர்கள் அலுவலகத்தில் பெரியவர்களிடமிருந்து ஆதரவை பெற வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளை இறுதி செய்வதற்கும் எந்தவித ஏற்றத்தாழ்வுகள், முரண்பாடுகள், பிழைகள், குறைபாடுகள் போன்றவற்றை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தங்கள் செயல்பாடுகளை நேர்மையாக செய்து பயனுள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அரசாங்கத்திற்கு நல்ல ஒரு அரசு பணியாளர்களாக பணிபுரிய வேண்டும் என்றே அரசு எதிர்பார்க்கிறது. நன்றி.